திருத்தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம். அன்பார்ந்த ஆசிரியர்களே, நேற்று மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் இந்த ரிவர்ஸ் டிகிரி வழக்கு நேற்று வந்தது. அந்த வழக்கு குறித்தும் அதே சமயத்தில் இதற்கு முன்பு இந்த ரிவர்ஸ் டிகிரிக்கு ஒரு தீர்ப்பு வந்திருக்கு. அந்த தீர்ப்பு குறித்து தான் நம்ம இந்த காணொலியில் பார்க்க போகிறோம். முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த நேற்று நடந்த வழக்கை பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் அதற்கு முன்பு வந்த தீர்ப்பு குறித்து இந்த காணொலியில் இறுதியில் பார்க்கலாம். வாங்க காணொலிக்குள்ளார போகலாம். Qualifications blood at 110. Qualification criteria. Yes. Dual degree is double degree. 10 plus 2 plus 3. Then when 2 years diploma in bachelor education or 1 year bachelor education. So that is the method. Qualification. And blood father blood is a candidate for blood is should be blood process with the 10. You are BL. What's your field? Blood BL method. Last 10 in blood is never found. But if they study the blood BA English, then BA English, then 30 English they are blood eligible. If they blood completed BA English, then BA English, then BA History, then applied for BA History, that is not eligible. This kind of persons, so many persons have been. Candidates must have obtained graduation 2 year diploma, elementary education, graduation, bachelor 3 year. That part no confusion. Yes. As a name for the bachelor in elementary education. What is your qualification? My qualification is not eligible. Here, the last Spanish people develop. I did 18 counter. What's the double? Alright. What is the study? BA English plus BA English. 30 English. Not eligible. இதுல என்ன எப்படி படிக்கிறாங்க? BA இங்கிலீஷ் முடிச்சுட்டு BA இங்கிலீஷ் படிக்கிறாங்க. தென் BA ஹிஸ்டரி படிக்கிறாங்க. நெட் இங்கிலீஷ்ல வச்சுக்கிறாங்க. ஆனா அப்ளை பண்றது BA ஹிஸ்டரியில அப்ளை பண்றாங்க. Without BA history, they are not eligible, but they are also not included in the selection list. The same issue was addressed by this court. Please, BA English, BA English, yes, and certain English, certain English. Apply for BA assistant history. Why BA history? BA history models. BA history வச்சிருக்காங்க. BA history வச்சிருக்காங்க. BA history இல்ல. TT எதுல வச்சிருக்காங்க? TT English வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன்? ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் என்ன குவாலிஃபிகேஷன்? ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லயே BA, BA and TET இருக்கும். எல்லாமே இருக்குமா? எல்லாமே இருக்கு. சேம் டிசிப்ளின் இருக்கு. The issue was already addressed by this. அடுத்தது என்ன? BA English, BA English, BA History, TET History, apply for BT assistant history. இது எலிஜிபிள் தானே? BA English வச்சிருக்காங்க. BA History main qualification. BA English வச்சிருக்காங்க. BA to history வச்சிருக்காங்க. Graduate teacher, BA English, BA English, BA History, BA History, TET English, TET English subjects are available. BT History, so இதுல நீங்க சொல்ற இது, yes, so இந்த மாதிரி கிரைட்டீரியா இதுல எப்படி கொடுக்கறாங்க? How do you justify that these people are found? Here also below is the qualification is concerned. In case the special was written at page number 110. In case the special rule prescribes a diploma, degree or postgraduate degree as a qualification appointment. Sorry, அதுல ஒண்ணும் trouble இல்ல. Sir, here judgment marks page 73. 76. By the regular pattern of education studied BA English and thereafter acquiring BA. No, அதெல்லாம் சரிதான். But how do you get a cause of action now? With your argument now. இதே மாதிரி நாங்க எல்லாத்தையுமே மாத்திட்டோம்னு சொல்லிட்டு government has undertaken and affidavit has been filed before this court. But this court not directed them to reclassify it as the reissue the circular. Now they are who are not qualified in the same discipline also blood included in the certificate. They should be not included.
சர்டிபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் வரும்போது தானே தெரியும் அவங்க என்ன சர்டிபிகேட் வச்சிருக்காங்க. அதுக்குள்ளேயே நீங்க அவசரப்படுறீங்க. பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, தட் இஸ் பேட் வே. நீங்க அதாவது உங்களுடைய அப்ரஹென்ஷனுக்காக வேண்டி ஒரு அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷனை நம்ம தடுக்க முடியாது. ஒரு ப்ரிலிம்ஸ் எழுதுறாங்க, ஒரு மெயின் எழுதுறாங்க, ஏதோ போட்டு அப்ளை பண்றாங்க, அவங்க அனுமதிக்கிறாங்க. சர்டிபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் தான் அவங்க எலிஜிபிள் சர்டிபிகேட் வச்சிருக்காங்களா இல்லையான்னு தெரிய வரும். allow them to do. அதுக்கு முன்னாடி நீங்க குறுக்க பாஞ்சு அவங்க செய்யவே கூடாதுங்கிற மாதிரி 400 seats and more than 200% better who are studying in this method. It is their headache to screen them or not, to allow them to screen. ஒரு வேலை அவங்களே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அப்போ you have got cause of action. I will be suffer. That is the way. அக்செப்ட் பண்றாங்களாங்கிறது தெரியாமலே நீங்க அக்செப்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்றீங்க. அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுவாங்கன்னு எதை வச்சு நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க? அதையா சொல்லுங்க. இதுல ஏதாவது ஸ்பெஷல் எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களா? இல்ல, அவங்க இது வரைக்கும் யாருமே கேட்கல. கேட்காமலே அவங்க அப்ளைட் all the process. They face the risk. That's a blood. As a bad term, immediately they have to find counter. But the main inspection is that the date of which is junior. We find out detail. உங்க zone of consideration வரலங்கறீங்களா? I am in the list, but I am in the waiting list. If my above persons will be excluded, I will be selected. That is not issue. But my main case is அதாவது நீங்க எல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸாமினேஷனுக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டுட்டீங்கங்கிறதுனாலயும் இல்லைன்னா வந்து லிஸ்ட்ல வந்துட்டீங்கிறதுனால இல்லைன்னா ஒரு வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இருக்கீங்கிறதுனால இதையாவது ஒரு போட்டுட்டே இருக்க முடியாது. large number of interviews that happen in different sectors. See, you say you are in the waiting list. Yes. You are not even reached the stage where you will get an appointment order for sure. And how do you say that waiting list இருக்கீங்கன்னு என்ன அர்த்தம்? ஏற்கனவே இருக்கவங்க ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு அர்த்தம். No, I'm in the list. But I'm in the list. Where are you in the list? List of candidates for the certificates. There is a page number 130. அதுல வெயிட்டிங் லிஸ்ட் அது இதுலயே வெயிட்டிங் லிஸ்ட் போடுறாங்களா? இல்ல கீழ இருக்காங்க. என்னோட கட் ஆஃப்ல மேல இருக்கறவங்க போயிடும். அப்ப வெயிட்டிங் லிஸ்ட் எப்படி நீங்க அதுக்கு எப்படி நீங்களா பேர் வச்சிருக்கீங்களா? I'm in the waiting list. I'm in the list. But I'm the list for certificate verification. After completing certificate verification, they will release the final provisional selection. She is in the certificate verification list. Certificate verification list. Date of seen by the date of which is a junior. File account detail. No. என்ன டேட்டா பர்த் தேவையில்லைங்க. இது வரப்போற பிரச்சனைக்கு டேட்டா பர்த் அப்டேஷன் இருக்கு. இல்ல கவுண்டர். Question as follows: petition seeking so and so. There are accounts for the petition submitted that in the list released for certificate verification for the post என்ன post இது? By the teacher recruitment board. Yeah. By the teachers recruitment board for direct recruitment to graduate assistants for black resource teacher educators. Come on. Certain names, certain persons who do not have the required qualification, required education qualification have also been included. Full stop. அவங்க குவாலிஃபிகேஷன்ல உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? Qualifications some of the persons would not be now. They were also studied in same method. இல்ல உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? கரெக்டா தெரியாது. We applied blood RT. முதல்ல காச வச்சுனே வராது. இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாம என்னத்தையாவது ஒண்ணு போட்டு பண்ணவே முடியாது. Full stop. The petitioner is one of the candidates who has been listed in the candidates called for certificate verification. Listed in the list of candidates called for certificate verification. Full stop. The petition is filed by the petitioner on assumption that some of the persons known to her in the list do not have the required qualification as prescribed in the notification. Full stop. It is for the third respondent to TRV. Yes. Third respondent. Second respondent to take a call while verifying the certificates
to ensure whether the candidates appearing for certificate verification do fulfill the required criteria of educational qualification by possessing the necessary certificates contemplated or the said pertaining to the said qualification, pertaining to the said qualification. Full stop. If during certificate verification, if some of the candidates who do not possess the right education qualification are rejected, then it is quite possible that the list might move forward and the petitioner may or may not get an opportunity for appointment. Since the exercise has not yet been done and it is for the second respondent to confirm whether the candidates listed for certificate verification possess the required education qualification along with the certificates. The petitioner cannot fret now. இல்ல நீங்க யாராவது ஒரு இண்டிவிஜுவலை காட்டுங்களா, இவங்க வந்து இந்த சர்டிபிகேட் வச்சிருக்காங்க, யாராவது ஒருத்தரை பின்பாயிண்ட் பண்ணி காட்டுங்க. In fact, in the petition, none of the individuals who alleged to have got a different educational qualification, despite that, found their place in the list, have been included. Full stop. In the absence of the same, the petition cannot maintain this petition on mere surmises. Full stop. But you have to ensure it is during certificate verification, you see there whether the persons having the required qualification or not. However, it is emphasized that only observation close, that's all. The third respondent shall ensure while certificate verification that only those persons who have possessed the required qualification along with the certificates are considered for appointment. Right? Right of the earlier order. Disclose. Right of the earlier order. இதெல்லாம் வேலை யாரையாவது ஒருத்தர் காட்டணும். இந்த பாருங்க இன்னார் வச்சிருக்கிறாங்க அந்த குவாலிஃபிகேஷன் காட்டணும். சும்மா நம்ம போல கனவுல நினைச்சுக்கிட்டு இன்னார்லாம் வந்திருக்காங்க நம்ம பேச முடியாது இல்ல. என்ன ஸ்கோப் ஆஃப் தி லிஸ்ட் என்னவோ அதுதான் ப்ராப்ளம். எஸ் நெக்ஸ்ட். எத்தனை பேர் இந்த கூட்டா வந்து குரூப் எஜுகேஷன் குரூப் ஸ்டடி பண்ணக்கூடாது. குரூப் ஸ்டடி பண்ணி அவங்க அப்ளை பண்ணாங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கூடாது நாளைக்கு இந்த குவாலிஃபிகேஷன் கொடுத்து அப்படிங்கிறவங்க குரூப்பாவே போடுங்க. 2D ஃபீஸ் கட்டட்டும், ஒரே ஆர்டர் போதும். நேற்று நடந்த மதுரையில் வந்து இந்த ரிவர்ஸ் டிகிரி சம்மந்தமான வழக்குகளை பார்த்துருப்பீங்க. அதில் நீதிபதி RN மஞ்சுளா வந்து கேட்டிருப்பாங்க. இந்த வழக்கு தொடுத்த ஆசிரியர் சார்பாக ஆஜரான வழக்கறிஞர் வந்து அவருடைய மெயின் பிளேயர் என்னன்னு கேட்டால், அதாவது BA இங்கிலீஷ் டிகிரி முடிச்சுட்டு திரும்பி B.Ed முடிக்கிறாங்க. B.Ed முடிச்சுட்டு டெட்டு பாஸ் பண்ணுறாங்க. டெட்டு பாஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பி BA ஹிஸ்ட்ரி முடித்து அந்த வரலாற்று ஆசிரியருக்கு வந்து அப்ளை பண்ணி அந்த மாதிரி சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு முடித்தவங்க இந்த வந்து கவுன்சிலிங் வந்து சென்றிருக்காங்க. அந்த மாதிரி வந்து கிராஸ் மேஜர், அதாவது கிராஸ் மேஜர்ன்றதை விட ரிவர்ஸ் டிகிரி, கிராஸ் மேஜர் ஒரு பக்கம் இருந்தாங்கன்னா ரிவர்ஸ் டிகிரி இந்த மாதிரி வந்து தலைகீழாக வந்து பண்ணுறது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது தான் வந்து அவருடைய பிளேயரை வைக்கிறாரு. ஆனால் இதில் வழக்கில் வந்து நீதிபதி மஞ்சுளா அவர்கள் வந்து அதற்கான ஆதாரம் கேட்குறாங்க. யார் அந்த மாதிரி போயிருக்காங்கன்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. அதே சமயத்தில் வந்து எதனா ஒரு வழக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து வெயிட்டிங்கில் இருப்பீங்க, அதனால் எதனா ஒரு இது வழக்கு கொண்டு வந்து இது பண்ணுறீங்க ப்ராசஸ்ன்ற மாதிரி நிறைய இது பண்ணியிருப்பீங்க. அது நேரடியாக தமிழ்லேயே வந்து அவங்க வந்து கேட்டிருக்காங்க. இந்த விளக்கங்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம இந்த வழக்கு வந்து ஆனால் கடைசியில் அவங்க டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டாங்க. இந்த வழக்கில் நம்ம வந்து புதுசாக நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம்னு கேட்டால், இந்த TRB நோட்டிஃபிகேஷன் விட்ட உடனே, அதாவது இந்த மாதிரி இப்போ வந்து இந்த வழக்கில் வந்து இப்போ வந்து சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் போயிருக்காங்கல்ல, அவங்க எப்படி போனாங்கிறது முதல்ல தெரியணும்ல. அவங்க எடுத்த உடனே வந்து TRBயில் வந்து அந்த மாதிரி அந்த ரிவர்ஸ் டிகிரி முடிச்சவங்கலாம் வந்து எடுத்த உடனே அலோவ் பண்ணலை. அதை சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த காணொலியே. இதற்கு முன்பு வந்து மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஆர்டர் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோமே மெயினாக. அது வந்து ஏற்கனவே வந்து மதுரை பெஞ்சில் வந்து
மாண்புமிகு நீதியரசர் விஜயகுமார் வந்து அவர் நீதிபதி அவர் தான் இந்த தீர்ப்பை வழங்கியிருக்காரு. இது வந்து நம்ம வந்து அந்த ஆசிரியர் நலன் கருதி அவங்க பேரெல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டோம், ரெட் பெட்டிஷன் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டோம். இந்த வழக்கில் வந்து என்னன்னு கேட்டால், இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து விட்ட உடனே அவங்க வந்து இது வந்து ஆர்டர் அவங்க போட்டிருக்காங்க, பின்னாடி வரதை வந்து ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க. இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் விட்ட உடனே வந்து இதில் 2 பெட்டிஷன் இருக்காங்க வச்சுங்க. அதாவது இந்த வழக்கை தொடுத்தவங்க 2 பேர். அவர் வந்து பிஏ தமிழ் வந்து 2008 முடிக்கிறாரு. அப்புறம் பிஏ டிகிரி 2009 முடிக்கிறாரு. டெட் 2013 முடிக்கிறாரு. பிஏ ஹிஸ்ட்ரி வந்து 2019 முடிக்கிறாரு ஒரு பார்ட்டி. அதே மாதிரி இன்னொரு பார்ட்டி என்னன்னு கேட்டால், பிஏ இங்கிலீஷ் வந்து 2011 முடிக்கிறாரு. பிஎட் வந்து 2012 முடிக்கிறாரு. டெட் 2013 முடிக்கிறாரு. திரும்பி 2019 ஹிஸ்ட்ரி முடிக்கிறாரு. இவங்க வந்து 2 பேருமே வந்து அந்த டிஆர்பி நோட்டிஃபிகேஷன் பிரகாரம் வந்து அவங்கள வந்து அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு பிடிஎஸ்ன்னு சோசியல் சயின்ஸுக்கு வந்து அவங்க அப்ளை பண்ணுறாங்க. அப்ளை பண்ணும்போது டிஆர்பி இணையதளத்தில் அவங்கள வந்து அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு வந்து எதுவுமே வந்து அந்த இணையதளத்தில் வந்து அதை ஏற்றுக்காதனால தான் அவங்க வந்து கோர்ட்டுக்கே வராங்க. அந்த கோர்ட்டில் வரும்போது அங்கே சொல்கிறாங்க, அதாவது இந்த 2019 தான் வந்து இது பண்ணுறாங்க. அதனால் வந்து அவங்கள வந்து கன்செஷன் வந்து பண்ண கேட்க சொல்லி தான் வந்து இந்த இப்போ வழக்கே வருது. இந்த கோர்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எக்ஸாமினேஷன் வந்து டெட்டு வந்து குவாலிஃபிகேஷன் தான். அதே சமயத்தில் அவங்க வந்து அந்த டெட்டு எழுதும்போதும் வந்து சோசியல் சயின்ஸை வந்து ஆப்ஷன் சப்ஜெக்டாக வச்சு தான் அவங்க எழுதியிருக்காங்க. அதனால் வந்து அவங்கள வந்து எழுதுறதுக்கு அவங்க வந்து அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது மேனலாகவும் இல்லைன்னா வந்து இணையதளத்தின் மூலமாக. ஆனால் இவங்க எல்லாருமே மேனலாக தான் போயிருக்காங்களே. போயிட்டு அந்த டேட்டுக்குள்ளார அவங்க அப்ளை பண்ண சொல்லி தான் இந்த உத்தரவு வந்திருக்கு. நீங்கள் வந்து இதில் பாருங்கள், 7/8 அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க வந்து அந்த 3 அவங்க கேட்டிருக்க குவாலிஃபிகேஷன் வந்து எல்லாமே வந்து இப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வரதுக்கு முன்னாடி அவங்க எல்லாமே வச்சிருக்காங்க, அந்த 3 குவாலிஃபிகேஷனும். அதனால் நீங்கள் வந்து அவங்க வந்து டைரெக்டாக இல்லைன்னா மேனுவலாக 2த்துல எதுனா ஒன்று வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். அந்த குறிப்பிட்ட டேட்டில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க, இந்த 8வது இதில் பண்ண துருக்கு ஆன்லைன் ஆர் மேனுவலி வித் பிரிஸ்கிரிப்ட் டேட். அந்த டேட்டுக்குள்ளார இவங்க எழுதுறதுக்கு அப்ளை பண்ண சொல்லி ஏற்கனவே உத்தரவு போட்டதுனால தான் இவங்கெல்லாம் வந்து அந்த கோர்ட் ஆர்டர் உத்தரவு பிரகாரம் தான் போயிட்டு எக்ஸாமே எழுதினாங்க. எழுதி இப்போ வந்து ஒரு சில பேர் அதில் வந்து சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் போயிருக்காங்க. இதுதான் நம்ம சொல்ல வரோம். இந்த வழக்கு ஆல்ரெடி வந்து அவங்களா வந்து டிஆர்பியை வந்து இது பண்ணலை, கோர்ட் உத்தரவு மூலம் தான் வந்து இதில் வந்து அவங்க போய் எக்ஸாமே எழுதினாங்க. எக்ஸாம் எழுதிட்டு அந்த தீர்ப்பு வாங்கிட்டு இது பண்ணாங்க. இதுதான் வந்து இதற்கு முன்னாடி வந்த இது. அவங்கள வந்து இப்போ கோர்ட் உத்தரவு பிரகாரம் வந்த பிறகு இவங்க நேற்றைய வழக்கு வந்து தள்ளுபடி ஆகிப்போச்சு. யார் எவருன்ட்டு அந்த அடையாளம்லாம் கேட்டிருக்காங்க. இனிமேல் டபுள் பெஞ்சில் அவங்க வந்து இந்த வழக்கு அவங்க கொண்டு போனால் அங்கே என்ன நடக்குன்னு தெரியாது. இந்த ரிவர்ஸ் டிகிரி இல்லைனா கிராஸ் நெட் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இந்த வழக்கை வந்து இனிமேல் எப்படி பார்க்க போகிறான்றது ஒருத்தரும் தான் பார்க்கணும். அது அப்பீல் போனால் வழக்கு திரும்பி வரும். அப்பீல் போகலைன்னா இந்த வழக்கை முடிச்சு வச்சது கண்டினியூ ப்ராசஸ் ஆகும். தற்போது வந்து அரசு தரப்பில் வந்து எல்லாமே வந்து புதிய வழக்குகள் வருதுனால மேக்ஸிமம் எல்லா வழக்குகளும் வந்து புறந்தள்ளுன்னு தான் பார்க்குறாங்க. அதாவது எல்லா வழக்கையும் சீக்கிரம் முடிச்சு இந்த போஸ்டிங் போகணுன்னு தான் பார்க்குறாங்க. இது போன்ற ஆசிரியர் சம்பந்தமான செய்திகளை, வழக்குகளை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.